Hello, good morning, all the students. Welcome to my today's session, today's virtual session. Dear students, today's class will be the continuation of previous class, previous lecture I delivered on non-verbal communication. Plus, we'll start the new chapter also, that is chapter 5. So in this book, now we have only 2 chapters remaining. We'll start chapter 5, and I may give some lectures on that chapter, and then we'll go for final chapter. And after finishing this book, we'll start another book also. I have already notified you about this. Before I go to next chapter, I have some tidbits, some tidbits to complete in this chapter entitled non-verbal communication. So briefly, I'll summarize our previous discussion, and there are 2 small topics remaining under non-verbal communication. We'll complete them and start the new chapter. So I presuppose that you all are clear about the meaning of non-verbal communication. To summarize once again, non-verbal communication, in short, it is called non-VC, sorry, NVC, N, non, V, verbal, C, communication. So non-verbal communication is the transmission of message or signals through non-verbal platform, or transmission of message through non-verbal signs and symbols, without using words, non-words. That is non-verbal communication. Communicating the message non-verbally, it is non-verbal communication. We discussed last time, like communicating the message through eye contact, facial expression, gesture, posture, maintaining certain distance, okay, the use of time, and so on. That is non-verbal communication. Body language, which is called kinesics; distance, which is called proxemics; physical environment, similarly tone of voice or paralanguage; thoughts. These are the types, these are the examples of non-verbal communication. We discussed these things in detail last time. Just I'm recalling. See, in our single communication also, 65 contribution is made by non-verbal signs and symbols. Okay. So in our single conversation, 65%. हाम्रो single conversation 65% जति चाहिँ non-verbally चाहिँ कम्युनिकेसन भइरहेको हुन्छ. जस्तो फेसियल एक्सप्रेसन, जस्तो म बोल्दैछु भने मेरो फेसियल एक्सप्रेसन पनि एउटा नन भर्बल हो. टोन अफ भोइस, म कति फास्ट बोल्छु, कति स्लो बोल्छु, कति लाउडली बोल्छु, कति क्वाइटली बोल्छु, मेरो पिच कति छ, मेरो भोल्युम कति छ, त्यो पनि अलिकति नन भर्बलमा पर्छ. मुभमेन्टमा विभिन्न पर्यो, जेस्चर, पोस्चरका कुराहरू, अपियरेन्स, अगाडिको आकृति कस्तो देखिन्छ, आई कन्ट्याक्ट भयो, जेस्चर, पोस्चर, ओके. सो यो सबै टोटल गर्दाखेरि 65% okay, is occupied by non-verbal signs and symbols. And we talked about different expressions, okay. Non-verbal signs and symbols, okay, are not in the form of words, okay. We don't use the words, we use non-words, but the audiences understand the message. We can show our anger, joys, okay, surprise, disgust, sadness, fear, etc. non-verbally. These are some of the images. Your types are जान्दा ठीक हुन्छ एक्जाममा. Okay, what are the types of non-verbal communication भन्यो भने चाहिँ यो लेख्दियो भने मार्क्स राम्रो आउँछ. Okay, काइनेसिक्स भन्छ. काइनेसिक्स भनेको बडी सिग्नल्स, शरीरको हावभावबाट चाहिँ हामीले मेसेज कन्भे गर्नु. ह्याप्टिक्स भनेको छोएर, टचबाट, ओके. प्रोक्सेमिक्स भन्यो भने चाहिँ स्पेसबाट, हामी कोहीसँग कम्युनिकेसन गर्दाखेरि कति टाढा कति नजिक उभिएका छौं, क्लोज छौं कि फार छौं, त्यसको पनि केही सन्देश होला नि त.
ओके, इट हेज सर्टेन मेसेज, यसलाई पनि नन भर्बल कम्युनिकेसन भन्छ। यो चाहिँ यी कुराहरू क्रस कल्चरली पनि फरक हुन्छ। यो नन भर्बल कम्युनिकेसन चाहिँ इट डिफर्स फ्रम कल्चर टु कल्चर, कन्ट्री टु कन्ट्री, कन्ट्री टु कन्ट्री, फ्रम वान जियोग्राफी टु एनदर जियोग्राफी। एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा, एउटा देशबाट अर्को देशमा, एउटा कल्चरबाट अर्को कल्चरमा पनि फरक हुन सक्छ। ओके, जस्तो यो जुन स्पेसको कुरा गर्ने भने चाहिँ अमेरिकनहरू चाहिँ आर्म्स लेन्थ राख्नुपर्छ। ओके, दुईटा व्यक्ति उभिँदाखेरि द डिस्टेन्स बिट्विन मिनिमम आर्म्स लेन्थ भन्छ, हातको लेन्थ बराबरको चाहिँ दुईजनाको दूरी हुनुपर्छ भन्छ नर्मल्ली। तर त्यही कुरा अरब कन्ट्रीहरूमा गयो भने उनीहरूले स्पिटिङ डिस्टेन्स भन्छ, एकदम नजिक टाँसिएर कुरा गर्ने, एकदम क्लोज हुन्छ उनीहरू। ओके, त्यो किन हुन्छ भन्दाखेरि अमेरिकन्स बिलिभ इन डिस्टेन्स, प्राइभेसीमा बिलिभ गर्छ अमेरिकनहरूले। प्राइभेसी, प्रत्येक व्यक्तिको चाहिँ आफ्नो प्राइभेट टेरिटोरी हुन्छ भन्छ। तर अरबका मान्छेहरूले के बिलिभ गर्छ भने प्राइभेसी भनेको नेगेटिभ हो, प्राइभेसी मिन्स लोनलीनेस भन्छ। कोही मान्छेले यसरी चाहिँ डिस्टेन्स क्रिएट गर्न खोज्यो भने त्यो एकलकाटे हुन खोज्यो भन्छ, भन्ने बिलिफ हुन्छ कि त्यो उनीहरू नजिक, धेरै नजिक उभिएर कुरा गर्न चाहन्छ। तर अमेरिकनहरू चाहिँ होइन, प्रत्येक व्यक्तिको व्यक्तिगत स्वतन्त्रता हुन्छ, त्यो हिँड्दाखेरि पनि हुन्छ, बोल्दाखेरि पनि हुन्छ, सबै ठाउँमा हुन्छ, त्यो अर्काले इन्क्रोच गर्न हुँदैन भनेर डिस्टेन्स मेन्टेन गर्छ कि। अन्तिममा गएर कहाँ ठोकिन्छ यो भर्बल नन भर्बल कम्युनिकेसन भने चाहिँ कल्चरसँग ठोकिन्छ फेरि। ओके, कल्चर अनुसार फरक हुन्छ कि। ओके, अब धेरै डिटेलमा एकदम डेप्थमा पढाउँदाखेरि अलिकति कन्फ्युजन हुनसक्छ, तर मैले त्यति उमा गएको छैन। अर्को टाइम सिग्नल पनि हुन्छ। टाइम, हामी टाइमलाई कसरी युटिलाइज गर्छौँ, टाइमको बारेमा हाम्रो बिलिफ के छ, प्र्याक्टिस के छ, त्यो पनि नन भर्बल हो। जस्तो हाम्रो नेपालको कल्चरमा नर्मल्ली कुनै प्रोग्राम सेड्युलहरू चाहिँ सेड्युल टाइम टेबलहरू के हुन्छ थाहा छ, चेन्ज भइरहेको हुन्छ। ओके, टाइम टेबल्स आर फ्रिक्वेन्टली चेन्ज्ड and the projects, okay, certain tasks are rarely completed in time in Nepal. हेर त, नेपालमा चाहिँ यस्ता प्रोजेक्टहरू, कुनै पनि सेड्युलहरू समयमै सकिने भनेको एकदम रेयर हुन्छ, दुर्लभै हुन्छ। हेर त, नेपालको पञ्चवर्षीय योजना, प्रथम पञ्चवर्षीयको योजना अहिले कतिौं चलिरहेको छ, अझै पुरा भएको छैन होला। तर हामी यहाँ नर्मल ढुक्कसँग बसिरहेको हुन्छ, किन कल्चर, हाम्रो कल्चरमा चाहिँ we didn't have punctuality as a part of our culture. Punctuality is not the part of our culture. हाम्रो कल्चरको punctuality चाहिँ त्यस्तो पार्ट छैन। Okay, but in some countries punctuality is their cultural component. Like in America, Americans want to start the work at sharp time and they want to finish it within specified time. समयमै काम सुरु गर्ने र समयमै सक्ने, because they believe that time is money. समय पैसा हो भन्छ, time is money. Okay, they believe that time is money. Saru Paudil has raised hand. Do you have anything to ask? Yes, Saru, you can unmute and ask if you have anything to ask. Yes, please. No, sir, mistake. By mistake? Okay, it's all right. You can mute now then. So I was just talking about this. Chronemics भनेको टाइम सिग्नल। अहिले पछि यो बाँकी छ, अलिकति म पछि गर्छु। एकदम ध्यान दिएर सुन्नु है, मैले मिलाएर एकदम इक्जाम्पल सहित पढाइरहेको छु। ओके, अपियरेन्स भनेको हाम्रो चाहिँ ड्रेसअपले पनि, ड्रेसअपले बोलेको सन्देश पनि नन भर्बल हो। द मेसेज कन्भेड बाई ड्रेसअप, आवर ड्रेस। ड्रेस भनेपछि वेदर आवर ड्रेस इज फर्मल अर इनफर्मल है, अनि ड्रेसको कलरहरू, ड्रेसको स्टाइलहरू, स्टाइल कुन स्टाइलको ड्रेस छ। ओके, यसले के भनेको हुन्छ क्या, के भनेको हुन्छ। अब यो कुरा सबै हामीले लएर चाहिँ बिजनेसमा जोड्नुपर्छ। हामीले यहाँ जति कुराहरू गर्छौँ नि, यसलाई गएर हामी बिजनेसमा जोड्ने, बिजनेसको कन्टेक्स्टमा चाहिँ कस्तो खालको अपियरेन्स ठिक हुन्छ त। ओके, त्यसमा जोड्नुपर्छ। बिजनेस कन्टेक्स्ट फर्मल ड्रेसअप हुनु पर्यो। ओके, त्यो कुराहरू छ। आइकोनिक्स भनेको अब्जेक्टहरू, अब्जेक्ट हामी कम्युनिकेसन गर्ने ठाउँका अब्जेक्टहरू, सराउन्डिङ अब्जेक्ट, ब्याकग्राउन्ड अब्जेक्टहरू, ओके, ती कुराहरू। जस्तो भनौँ न फर्निचरहरूको अवस्था, अरू अब्जेक्टहरूको अवस्था। प्याराल्याङ्ग्वेज भनेको
बोल्दाखेरि हामी चाहिँ कसरी बोल्छौँ, हाउ वी स्पिक, हाउ वी कम्युनिकेट, ओके, इट अल्सो हेज मिनिङ. नट ओन्ली व्हाटनेस, हाउनेस अल्सो हेज मिनिङ. ओके, कम्युनिकेसनमा व्हाटनेस मात्रै इम्पोर्टेन्ट हुँदैन, के बोलियो मात्रै इम्पोर्टेन्ट हुँदैन, कसरी बोलियो पनि इम्पोर्टेन्ट हुन्छ. त्यो कसरी बोलिन्छ नि हो, त्यो चाहिँ नन भर्बल हो. के कसरी बोलिन्छ भनेको हामी बोल्दाखेरि कति फास्ट बोल्छौँ, त्यो हाउ हो नि त. ओके, कति स्लो बोल्छौँ, कति हाई भोल्युममा बोल्छौँ, भोल्युम अफ भोइस अर साउन्ड, पिच अफ साउन्ड, पिच प्याटर्न, पेस अफ स्पिकिङ अर पेस अफ आवर भोइस, पेस भनेको गति, all these things. These are non-verbal communication. We discussed last time. I'm just revising. Okay, if you can understand this figure, यदि यो फिगर बुझ्न सक्छ भने यबाट पनि केही आइडिया लिन सकिन्छ. तर पुरै घोक्नु नलाग्यो, यो लेभलमा त्यति धेरै चाहिँदैन, कन्सेप्ट बुझे हुन्छ. नन भर्बलमा के पर्छ त, लाइक फिजिकल अपियरेन्स, आई टोल्ड यु. ओके, हाम्रो कपडाहरूदेखि लिएर चाहिँ हाम्रो अनुहारको आकृति कस्तो देखिन्छौँ हामी. यस, काइनेसिक्स भनेको मुभमेन्टहरू, बडी मुभमेन्टहरू, काइनेसिक्स बडी मुभमेन्ट, जेस्चर, पोस्चरहरू, हामी कसरी बस्छौँ, उभिन्छौँ, ओके, कस्तो हातहरू कसरी चलाउँछौँ, सिग्नलहरू. ओके, स्पासियल भनेको कति स्पेस देखाउँछौँ, प्रोक्सिमिटी, कुनै व्यक्तिसँग कति टाढा कति नजिक. फेसियल एक्सप्रेसन, ओके, अनुहारको हाउभाउ. प्याराल्याङ्ग्वेज भनेको अहिले आइहाल्यो. ओके, द हाउनेस अफ आवर स्पिच अर कम्युनिकेसन. आई कन्ट्याक्ट, त्यसलाई अकुलेसिक्स भन्न सकिन्छ, आई कन्ट्याक्ट. ओके, डाइरेक्ट आई कन्ट्याक्ट हो कि अभोइडिङ आई कन्ट्याक्ट हो. कोही व्यक्तिसँग कुरा गर्दा सिधै उसको अनुहारमा आँखा जुदाएर कुरा गर्छौँ कि अलिकति तल र साइडमा हेरेर. जस्तो जापानिजहरू चाहिँ दे नेभर मेक डाइरेक्ट आई कन्ट्याक्ट. जापानिज पिपल always avoid the direct eye contact. In Japanese culture, making direct eye contact very rude, impolite. Japanese culture मा चाहिँ सिधै त्यो व्यक्तिसँग सिधा हेरेर कुरा गर्नलाई चाहिँ इम्पोलाइट मान्छ, असभ्य मान्छ. ओके, यस, शिष्ट मान्दैन त्यसलाई. तर अमेरिकनहरू, नर्थ युरोपियन मान्छेहरूले चाहिँ फेरि कोहीसँग बोल्दाखेरि चाहिँ वी हेभ टु मेक डाइरेक्ट आई कन्ट्याक्ट भन्छ. ओके, यो कल्चर नै बुझ्नुपर्छ कि. अब अहिलेको बिजनेस भनेको इट इज इन्टरकल्चरल, मल्टिकल्चरल, ट्रान्स कल्चरल अर ग्लोबल बिजनेस कम्युनिकेसन. द्याट्स वाइ हाउ यु कम्युनिकेट भर्बल्ली अर नन भर्बल्ली डिपेन्ड्स अन द ऑडियन्स. You have to keep yourself in the shoes of the audience. I told you this thing in the class also, in the physical class also, if you remember. We have to keep ourselves in the shoes of the audience भनेर चाहिँ मैले धेरै पटक भनेको छु. हामीले कम्युनिकेसन गर्दाखेरि चाहिँ ऑडियन्सलाई सेन्टरमा राख्नुपर्छ. हामी को ऑडियन्सलाई, कुन ठाउँको, कुन लेभलको, with whom we are communicating. Yes, what is the cultural background of the audience, what is the geographical background, geographical origin, academic background also, it also matters. किनकि उसको एकाडेमिक ब्याकग्राउन्डले बुझ्ने नबुझ्ने भन्ने हुन्छ. टेक्निकल टर्महरू युज गर्ने कि नगर्ने त्यो ऑडियन्सको ब्याकग्राउन्ड अनुसार हुन्छ. हामी चाहिँ एकदम इलिटरेट मान्छेहरूमा गएर चाहिँ यस्ता चाहिँ जार्गनहरू गएर बिजनेसका टर्महरू त जार्गन युज गरेर उनीहरू बुझ्दैन नि. कुनै स्पिचमा चाहिँ नेताले भाषण गरेको बेला कति 50% 80%ले बुझेकै हुँदैन, त्यतिकै ताली पड्काएको हुन्छ. त्यो उनीहरूले युज गरेको शब्दहरू के भन्या हुन्छ, त्यो हामीले बुझिदैन ती शब्दहरू. ओके, अनि त्यो सामान्य जनताले कहाँ बुझ्छ त्यो. त बिजनेसमा चाहिँ हामीले सकेसम्म ऑडियन्सको कुन लेभलको छ त. ओके, सो व्हाट इज लेभल अफ द ऑडियन्स त्यो बुझ्नु पर्छ पहिले. ओके, अनि त्यही अनुसारको अप्रोप्रिएट भर्बल र नन भर्बल कल्चरका कुराहरू पनि ध्यान दिनुपर्छ. सो यी कुराहरू छ. वी डिस्कस अल दिस थिङ्स लास्ट टाइम. यसबाट केही आइडियाहरू लिने. What is the importance of non-verbal communication? We discussed this. You may be asked the exam, so you read this slide also. To make the verbal message clear, crystal clear, we need non-verbal communication. Verbal message like clear बनाउनको लागि non-verbal चाहिँ चाहिन्छ.
किन स्टुडेन्टले चाहिँ सर सकेसम्म यो कलेजमै अथवा फेस टु फेस क्लास नै भइदिए हुन्थ्यो भन्छन् नि विद्यार्थीहरूले। अझ पहिला सुरुमा त होइन यो कहाँ हुन्छ भर्चुअली उहीँ गर्नुपर्छ भन्ने कुरा थियो नि। किन होला भन्दाखेरि फेस टु फेस भयो भने चाहिँ त्यो हाउभावबाट त्यो नजिकै उभिँदा त्यो अरू नन भर्बल क्लुजबाट पनि सब्जेक्ट म्याटर बुझ्नु सजिलो हुन्छ। त्यो पनि एउटा कारण हो नि त। ओके, नाउ अल्सो यु जस्ट से इभन दिस टाइम इफ आई टर्न अफ द भिडियो, मैले चाहिँ भिडियो टर्न अफ गरेँ र अडियो मात्रै बोलेँ भने र मैले यसरी भिडियो टर्न अन गरेर चाहिँ बोल्दाखेरि यु जस्ट कम्पेयर in which situation the subject matter will be clear, more clear. Obviously when I am turning on the video and presenting, हामीले रेडियो सुन्दा र टेलिभिजन हेर्दाखेरि सब्जेक्ट म्याटर अभियसली टेलिभिजनबाट हेर्दाखेरि चाहिँ क्लियर हुन्छ नि त। ओके, त्यसले के देखाउँछ त नन भर्बल म्यासेजको इम्पोर्टेन्स त्यहीबाट छर्लङ्ग हुन्छ। ओके, किनकि टेलिभिजनबाट चाहिँ हामीले दृश्यहरू पनि देख्छौँ, रेडियोबाट सुन्ने मात्रै काम गर्छौँ। दृश्य देख्दाखेरि अझ क्लियर हुन्छ आइडियाहरू। यति भने पुगिहाल्छ। यसलाई चाहिँ मिलाएर पढ्नु। Types, if you talk about the types, there are several types of non-verbal communication. Last time we discussed physical appearance, how you appear physically. Okay, your outer appearance. Just see the image here. Okay, appearance is the way we present ourselves to others. Okay, यहाँ दुईजना उही मान्छे होला, यो सेम पर्सन हुन सक्छ यो। Which one you will recruit in your company? Suppose you are the manager of a company. Okay, which one will you recruit? इन्टरभ्यू दिन जाँदाखेरि अथवा चाहिँ इक्जाम जाँदाखेरि यस्तो ड्रेस अप मा जाने अथवा यो चाहिँ एकदम क्याजुअल ड्रेस, फेरि यो ड्रेस नराम्रो भनेको होइन, यो ड्रेस पनि कतिपय ठाउँमा जस्तो पिकनिकहरुमा जाँदा अथवा पार्टी अरूमा जाँदाखेरि काम लाग्ला इनफर्मल सिचुएसनमा, तर हामी अफिसियल सिचुएसनमा जाँदाखेरि यो ड्रेस त सो हुँदैन नि त। Okay, obviously we choose this person. It means physical appearance matters in business. Okay, physical appearance matters, and as much as possible we should try to have attractive, okay, impressive physical appearance, outer appearance. Okay, your look, your height, weight, facial features tell much about you non-verbally. ओके, हाम्रो लुक कस्तो छ, हाइट कस्तो, वेट, त्यसले पनि कतिले भनिरहेको हुन्छ। हामीले सकेसम्म त्यसलाई पनि ध्यान दिनुपर्छ भन्ने कुरा आयो। टोन अफ भोइस, टोन अफ, अहिले मैले चाहिँ व्हाटनेस मात्रै होइन कम्युनिकेसनमा हाउनेस पनि चाहिँ इम्पोर्टेन्ट हुन्छ भनेको थिएँ। ओके, हाउ यु से इट म्याटर्स। ल हेर त यहाँ यो इमेज के भन्छ, हाउ यु से इट म्याटर्स, हाउ यु से समथिङ इट म्याटर्स। तपाईले व्हाट यु से does not only matter, how it say also matters. Okay, के भन्छ भन्ने मात्र म्याटर हुँदैन, कसरी भन्छ भन्ने पनि म्याटर हुन्छ कम्युनिकेसन। त्यो भने the pitch of voice, pitch, 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 how high or low the voice is, volume of voice, volume, how loudly you speak, rate of voice, rate भनेको कति फास्ट, छिटो बोल्ने, ढिलो बोल्ने, मतलब स्लो बोल्ने, यसलाई के भन्छ टोन। यसले चाहिँ त्यो बोल्ने मान्छेको एटिट्युड के हो, उसको इमोसन के छ, कस्तो इमोसन छ, उसँग कस्तो धारणा छ, कस्तो फिलिङ छ, उसको दिमागमा के चलिरहेको छ, उसको अब्जेक्टिभ के हो भन्ने कुरा हामी बुझ्न सक्छौँ। त्यही भएर एप्रोप्रिएट टोन अफ भोइस शुड बी युज्ड इन बिजनेस कम्युनिकेसन। एप्रोप्रिएट टोन अफ भोइस। ओके, वी शुड नट बी टू मच एक्साइटेड. Being too much excited is not good. Being too much sarcastic is also not good. Okay, being too much emotional is also not good. Okay, सकेसम्म right tone of voice should be used. Right tone of voice. Use the right tone of voice. यो पनि मैले अगाडि भनिसके, मैले जस्ट आई एम रिभाइजिङ। ओके, मैले नयाँ कुरा पढाएको होइन, मैले रिभाइज मात्रै गरिरहेको छु। बडी ल्याङ्ग्वेज अल्सो म्याटर्स इन कम्युनिकेसन। बडी ल्याङ्ग्वेज, ओके, त्यसलाई चाहिँ हामी काइनेसिक्स भन्छ, KINESICS, काइनेसिक्स। ओके, सो बडी ल्याङ्ग्वेज अल्सो नोन एज काइनेसिक्स इज द स्टडी अफ जेस्चर, बडी सिग्नल, जेस्चर एन्ड मुभमेन्ट अफ द बडी। शरीरका अङ्गहरूको सिग्नल के संकेत गरिरहेको छ, ओके, हातहरू चलाउनु त्यसले के संकेत गरिरहेको छ, एन्ड मुभमेन्ट अफ योर बडी।
Gesture भनेको visual bodily action like movement of hands, okay, face, okay, eyes, head, or other parts of the body. That is called body gesture. And body language also includes posture pani paryo, posture, okay, the position in which a person holds the body when standing or sitting. कस्तो पोजिसनमा उभिने बस्ने गर्छ, that is posture. Okay, last time I gave an example. Okay, पोस्चर नमिल्दाखेरि झन्नै एकदम ब्रिलियन्ट टिचरलाई पनि डिस्क्वालिफाइड गरेन भनेको थिएँ नि मैले। इन्टरभ्यूमा दिँदाखेरि बस्ने पोजिसन नमिल्दाखेरि कस्तो असभ्य तरिकाले बसेको भन्ने मान्छेले त्यो इन्टरभ्युअरले सोचेर चाहिँ न हुँदैन यसलाई निकाल्न हुँदैन भने, बट लेटर अन ओके पछि कन्भिन्स गरिसकेपछि मात्र यु आर सेलेक्टेड. द्याट्स वाइ हाउ यु सिट, हाउ यु स्ट्यान्ड, ओके, योर आई कन्ट्याक्ट, ओके, योर मुभमेन्ट अफ हेड, टाउको हल्लाउनेदेखि लिएर चाहिँ आई कन्ट्याक्ट, हेड, यस, द जेस्चर अफ ह्यान्ड्स, all these things matter in communication. Body language पनि matter also. Facial expression, okay, your face and eyes reveal much about who you and your emotions and feelings are. Okay, what are your feelings and emotions, who you are, okay, what is your mood, what is your intention, okay, whether you are angry or nervous, happy, sad, anxious, okay. So your disgust, surprise, sadness, anger, fear, happiness, contempt, neutrality, कस्तो हो त भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो अनुहारको एक्सप्रेसनबाट चाहिँ झल्कन्छ, रिफ्लेक्ट हुन्छ. यो पनि नन भर्बल भयो. ओके, हाम्रो अनुहारको एक्सप्रेसनबाट हामीले रिस देखाउन सक्छौँ, एङ्गर, इरिटेसन देखाउन सक्छौँ, फ्रस्ट्रेसन, निराशा देखाउन सक्छौँ, इम्ब्यारेसमेन्ट, लाजमर्दो अवस्थाको हो कि होइन भने देखाउन सक्छौँ. ओके, अनि कति कम्प्लेक्स खालका, सिम्पलदेखि कम्प्लेक्स खालका इमोसनहरू हाम्रो अनुहारबाट रिफ्लेक्सन हुन सक्छ. अनुहार भनेको मिरर हो, ऐना जस्तै हो. आवर फेस, ओके, इज द मिरर, ओके, अफ आवर इन्नर रियालिटी. ओके, भित्रको इन्नर रियालिटीको रिफ्लेक्सन भनेको, बिम्ब, प्रतिबिम्ब भनेको चाहिँ ऐना हो. ओके, यस, त्यही कुराहरू हामीले पढ्यौँ. ओके, यहाँ इमेजहरू छ नि, त्यसले देखाउँछ. त्यस्तै अर्को हामीले पढेको स्पेस. स्पेस, when you are communicating or when you are having conversation with somebody, how far you stand, how near you stand. Okay, proximity. What is the proximity? Proximity means nearness, नजिकपन. कुनै व्यक्तिसँग कति नजिक, फिजिकल्ली कति नजिक उभिएर कुरा गर्छौँ अथवा बसेर कुरा गर्छौँ, उभिँदा मात्रै हुँदैन, बस्दा पनि हुनसक्छ. कति टाढा बसेका छौँ, कता नजिक छौँ. So what is the distance? Okay, what is the spatial distance between the addresser and addressee? It also matters in communication. It also says something non-verbally. The space and distance you maintain from others in your communication will, with them, can tell something about who you are and how you feel. तपाईँ को हो र तपाईँलाई कस्तो फिलिङ भइरहेको छ भन्ने कुरा चाहिँ त्यो डिस्टेन्सबाट चाहिँ झल्कन्छ. Okay, dear students, look at this photo. I brought this from internet. ल हेर, अब यो सायद कतै बस्दाखेरि यो मान्छेले चाहिँ यो महिलाकोमा चाहिँ निदाएको जस्तो देखिन्छ. यो गर्दाखेरि यो महिलाको चाहिँ अनुहारको एक्सप्रेसन हेरौँ त. शी इज नट फिलिङ कम्फर्टेबल. Okay, she is being angry. Why? Because this man is not maintaining the proper distance, proper social distance. Okay, अब अहिलेको अवस्था हो भन्दा झन् कति रिस होला. अहिले यो कोभिडको, यो त अझ पहिलाको फोटो हो. प्रत्येक मान्छेको चाहिँ आफ्नो एरिया हुन्छ के, टेरिटोरी हुन्छ. हामी कतै उभिँदाखेरि बस्दाखेरि कोही मान्छे नजिकै टाँसिन आयो, यताउता आयो भने हामी एकदम अनकम्फर्टेबल फिल हुन्छ. कस्तो असभ्य मान्छे रहेछ भने चाहिँ हामी अलिकति कोहीले बोल्छौँ, बोलेरै भन्छौँ, उता अलि उता बस्नुस् भन्छौँ, कोहीले मनभित्र चाहिँ हुन्छ त्यो कुरा. ओके, त्यो भएर how far we should sit, how near we should sit, what is the degree of proximity,
Okay, so it depends. It depends on your attitude, your relationship with that person, and so on. So we do not maintain the same distance or same degree of proximity with everyone. प्रत्येक मान्छेसँग उही खालको डिस्टेन्स बनाउँदैन। नबनाउनु किन फरक फरक बनाउँछु भनेपछि यसको अर्थ फरक रहेछ नि त, हैन? त्यही त हो नन भर्बल कम्युनिकेसन भनेको। कोहीसँग नजिक बस्छौ, नजिक उभिएर कुरा गर्छ, कोहीसँग टाढा। भनेपछि नजिक उभिनुको एउटा अर्थ होला, टाढाको अर्को अर्थ होला। Okay, when you are very close with somebody, then you may sit or stand very near to that person. If somebody is very unfamiliar, or if you don't like that person, okay, that time you may stand far. Again, the concept of space differs from culture to culture. There are cultural differences also. भनेको culture अनुसार पनि फरक हुन्छ फेरि कतिपय अवस्थामा। I told you earlier that Americans maintain at least arm's length while communicating, whereas the Arab people maintain spitting distance. Spitting distance भनेको एकदम नजिक के बोल्दाखेरि स्पिट थुक भन्छ नि उसकोमा पर्न सक्ने अवस्था। Okay, that is spitting distance. Very near they stand. Why? Because Arab people do not believe in privacy. Privacy मा believe गर्दैन, व्यक्तिगत गोपनीयतामा बिलिभ गर्दैन। साथीहरु दुईजना साथी भयो भने उनीहरुले धेरै कुरा शेयर गर्छ उनीहरुले, इच एन्ड एभ्री सिक्रेट दे शेयर। ओके, उनीहरुमा त्यस्तो कन्सेप्ट हुन्छ। तर अमेरिकनहरु चाहिँ एभ्री पर्सन हैज अ प्राइभेट जोन, ओके, एभ्री पर्सन हैज प्राइवेसी भन्ने कुरामा विश्वास गर्छ। सो कल्चरल डिफरेन्सेस आर अल्सो देयर। सो प्रोक्सेमिक्स, अब यहाँ हामीले बुझ्नु पर्ने चाहिँ हामी बिजनेस कम्युनिकेसन स्टुडेन्टले चाहिँ वी शुड ट्राई टु युज अप्रोप्रिएट डिग्री अफ proximity. There must be appropriate use of space while communicating, okay, with the people. So we should know, why, okay, let's say with whom we are communicating, okay, his or her cultural origin, his or her geographical origin, okay, your familiarity with that person, okay, how much familiar you are with that person, and so on. त्यो व्यक्तिसँग हामी कति चाहिँ फेमिलियर छौं, त्यो व्यक्ति कुन ठाउँको हो, कुन कल्चरको हो, यी विभिन्न कुरा, त्यो व्यक्तिसँगको हाम्रो सम्बन्ध कस्तो हो, यी सबै कुराले चाहिँ निर्धारित गर्छ। And if you talk about the space or distance, social distance भन्छ नि आजकल, यो डिस्टेन्स को कुरा गर्ने हो भने चाहिँ यो अमेरिकन युरोपियन कन्ट्रीहरुमा अलिकति एउटा त्यो सम्बन्धी एउटा नर्महरु हुन्छ, कल्चरल नर्म्सहरु। इन वेस्टर्न कल्चर्स डिस्टिंक्सन इज जनरली मेड बिट्विन 4 टाइप्स अफ स्पेस। 4 किसिमको हुन्छ अरे। Okay, there are 4 types of spatial pattern. One is intimate space. Intimate भनेको एकदमै नजिक बसेर, छोएर, टच नै गरेर चाहिँ बस्न सक्ने अवस्था। 0 to 1, okay, 1/2 feet from a person is only for someone whom the person is well acquainted with. कुनै व्यक्ति एकदमै परिचित छ, घनिष्ठ छ, okay, भन्ने केसमा चाहिँ यो एकदम नजिकको डिस्टेन्स, इन्टिमेट डिस्टेन्स हुन्छ। जस्तो बोयफ्रेन्ड, गर्लफ्रेन्ड, हस्बेन्ड, वाइफ, प्यारेन्ट, चिल्ड्रेन, यिनीहरु यो लेभलमा बस्न सक्छन्। द पर्सन फिल्स भायोलेटेड इफ समवन इन्भेड्स दैट स्पेस। यो एरियामा अरु व्यक्ति आउटर मान्छेले इन्ट्री गर्यो भने, यो भायोलेट गर्यो भने चाहिँ मान्छेहरु रिसाउँछ। इन्टिमेट स्पेसमा कसलाई राख्ने भन्ने कुरा चाहिँ उनीहरुलाई एकदम क्लोज मान्छेहरु मात्रै त्यसमा आउन सक्छ, एकदमै घनिष्ठ मान्छेहरु। तर त्यो बाहेकको मान्छेहरुले यसरी इन्क्रोच गर्यो, छोयो भने चाहिँ, okay, like this lady, okay, they become very much angry. Why? Because their personal space is encroached or violated. उनीहरुको पर्सनल स्पेस, इन्टिमेट स्पेसलाई इन्क्रोच गरियो। पर्सनल स्पेस इट एक्सटेन्ड्स फ्रम 1/2 to 4 feet, 4 feet सम्मको हुन सक्छ, ओके, म्याक्सिमम 4 feet भनेको केही न केही डिस्टेन्स हुनु पर्यो दुई व्यक्तिको बीचमा। इट इज फर कन्भर्सेसन विदिन द फ्यामिली एन्ड फ्रेन्ड, साथीहरुसँग चाहिँ साथीहरुसँग कुराकानी गर्दाखेरि यति राख्ने भन्यो। ओके, सोशल डिस्टेन्स, सोशल स्पेस फ्रम 4 feet to 12 feet, यो धेरै लामो डिस्टेन्स हो। फर फर्मल ग्रुप इन्टरेक्सन्स, कुनै फर्मल प्रोग्रामहरुमा इन्टरेक्सनहरु गर्दाखेरि जस्तो दुईटा टेबल, दुईटा चेयरको बीचको डिस्टेन्स त्यति हुनु पर्यो कम्तीमा। स्पिकर र लिसनरको डिस्टेन्स त्यति हुनु पर्यो, ओके।
formal groups, interactions, and professional relationships, and public space starts, okay, it is repeated, public space starts at 12 feet, okay, 12 feet. कम्तीमा 12 फिटको डिस्टेन्स हुनु पर्यो पब्लिकमा। जस्तो हामी नेताले भाषण गर्दैछ मासमा भने चाहिँ उसको र ऑडियन्सको डिस्टेन्स चाहिँ मिनिमम 12 feet. Okay, so this is what the concept or the practice, cultural beliefs about the, okay, space, use of time, sorry, here is use of space. अब यहाँ यति धेरै कुरा जाने भन्दा पनि हामीले के जान्न पर्यो भने, okay, spatial pattern or the use of space, okay, is a non-verbal communication. The degree of proximity or the space, okay, spatial pattern we follow convey certain message to the audience. So different space patterns or different degrees of proximity convey different messages to the audience. फरक फरक खालको proximity ले space pattern ले फरक फरक खालको चाहिँ मेसेजहरु दिइरहेको हुन्छ। अब एकदम क्लोज भएका जनरलमा बुझ्दाखेरि क्लोज मान्छेहरु, पोजिटिभ एटिट्युड भएका व्यक्तिहरु मान्छेहरु नजिक उभिएर कुरा गर्न सक्छन्। अनफेमिलियर मान्छेहरु, स्ट्रेन्ज मान्छेहरुसँग हामी टाढा उभिन सक्छौं। Okay, the simple example. Now next one is touch. Okay, the way we touch somebody, which is called haptics. Touch लाई हामी haptics भन्छौं। Okay, जस्तो handshake गर्नु, okay, kissing, embracing, hugging, all these are the examples of touch or haptics. Okay, त्यसलाई हामी चाहिँ touch भन्छौं, haptics भन्छौं। त्यसको पनि meaning हुन्छ, त्यसको पनि अर्थ हुन्छ। The study of how we touch someone is closely related to our use of space. Some people use a lot of touches to communicate with others, such as hugging, putting their arms around others, patting on the shoulders. Okay, shoulder ma chai pat गर्ने, okay, or back making repeated or vigorous handshakers. Okay, handshake गर्दाखेरि पनि एकदम heavily गर्ने कि lightly गर्ने, त्यो पनि फरक फरक हुन्छ, कल्चर अनुसार पनि फरक हुन्छ। Okay, this is also non-verbal communication. Okay, हामी सबैसँग यी सबै कुराहरु गर्दैनौं नि त। कोसँग ह्यान्डशेक मात्रै गर्ने, कोसँग चाहिँ नमस्ते मात्रै गर्ने। ओके, अब हामी चाहिँ हाम्रो नेपाल कल्चरमा चाहिँ सिनियर बोसहरुलाई चाहिँ गएर सिधै हामी हात मिलाउँदैनौं नि। अब उनीहरु हात मिलाउन आए भने हामीले हात दिने छुट्टै कुरा हो, तर हामी नै हेलो सर भनेर चाहिँ हात मिलाउने कुरा हुँदैन। तर वेस्टर्न अमेरिकन कल्चरहरुमा चाहिँ त्यो नर्मल मानिन्छ। ओके, यस, प्याटिङ अन द शोल्डर। ओके, यो पनि कसलाई गर्ने कसलाई नगर्ने त्यो पनि फरकहरु छ। ओके, इम्ब्रेसिङ, हगिङ, किसिङ, यी कुराहरु, ओके, these are also the examples of non-verbal communication, especially touch. Okay, some people try to avoid touching others and some people like it. Okay, yes, so it has the meaning, different meanings. Touch has the meaning. Next one is use of time. How much punctual we are, how fast we do something, how slow we do something. Okay, yes, how much serious about our timetable, whether we start the work at sharp time and finish within the fixed time, or we often postpone the timetable schedules. Okay, so all these things reveal our attitude, reveal our intention towards that work. It means the use of time, our use of time also conveys message about our attitude, about our intention about certain work non-verbally. It also differs from one culture to another culture. Let me clarify in Nepali. Listen please. हामीले कुनै पनि काम गर्दा त्यो काम समयमै गर्न कोसिस गर्छौं, टाइम टेबल बनाएर शार्प टाइममा सुरु गर्ने, शार्प टाइममा सक्ने अथवा फिक्स टाइममा सक्ने गर्छौं। हामी पंक्चुअल छौं, कुनै काम गर्दा समयमै पुग्छौं, शेड्युल अनुसार गर्छौं अथवा गर्दैनौं। टाइम टेबल अनुसार ढिलो काम सुरु गर्ने, समयमा नसक्ने,
अनि रुटिनहरु चेन्ज गर्दै जाने, पोस्टपोन गर्दै जाने, यो हप्ता भएन अब एक हप्ता बढी लम्ब्याउँ भन्ने, यो गर्नाले यसले हाम्रो चाहिँ एटिट्युड देखाउँछ, इन्टेन्सन देखाउँछ के प्रति भन्दा समय प्रति, हामी समयलाई कति राम्रो रूपमा लिन्छौँ भन्ने कुरा। ओके, यो पनि फेरि कल्चर अनुसार फरक हुन्छ। अमेरिकन्स बिलिभ दैट टाइम इज मनी। व्हाट इज अमेरिकन कल्चरल बिलिफ? टाइम इज मनी। टाइम इज a valuable resource. Time is capital. Time can be invested for return. समय भनेको पुँजी हो, यसलाई लगानी गर्न सकिन्छ, योबाट फिर्ता लिन सकिन्छ। Because they have this kind of belief, they start their work at sharp time and they finish it within the fixed time. In more than 90% cases, they are able to do this. But what about we people? Punctuality is not a part of our culture. हाम्रोमा punctuality त्यति छैन, प्र्याक्टिसमा छैन। punctuality भने कुनै काम समयमै सुरु गर्ने, समयमै फिनिश गर्ने, काम गर्ने ठाउँमा समयमै पुग्ने, त्यो त्यति प्र्याक्टिसमा छैन नि हाम्रो। त्यो भएर त नेपाली टाइम भन्छ नि, कति बज्यो भनेको सोध्यो भने हिजो जति भन्छ। ल हेर, हिजो कति बजे थियो, कति के हो, कति बेला भनेको, कति हामी त्यति सिरियस छैनौँ। ओके, जस्ट से when we fix the time for the meeting, okay, the CEO says कति बजे मिटिङ बस्छ, 3 बजेतिर बसौँ न, 3 बजेतिर। ल 3 बजे भन्दैन, 3 बजेतिर। 3 बजेतिर भनेपछि 3 बजेतिरलाई मान्छेहरूले फरक फरक किसिमले बुझ्छ। Okay, some people reach there at 3 o'clock, some people leave their home at 3 o'clock and reach there at 3:15, 3:30, and some people reach there at 4 o'clock also. 4 बजेतिर पनि हल्लिँदै पुगिरहेको हुन्छ मिटिङ भनेको। 3 बजेतिर भन्ने छ मान्छेले, अनि अरू मान्छेले पनि 3 बजेतिर भने आफ्नै किसिमले बुझ्छन् र 4 बजेतिर मात्रै मिटिङ सुरु हुन्छ। And when we start the meeting, we don't hit on the head of agenda. मिटिङको प्रस्तावमै प्रवेश गर्दैनौँ। आरामले रिल्याक्स तरिकाले चाहिँ संसार आफ्नै हो त, समय छँदैछ भन्ने किसिमले चाहिँ पहिला एजेन्डामा नगरी नन एजेन्डातिर कुरा गर्छौँ। वी फोकस अन नन एजेन्डा। पोलिटिक्सको कुरा गरौँला, अहिलेको अवस्थामा कोभिडकै कुरा गर्दैमा 1 घण्टा जाला। ओके, देन at around 4:30 we may start the agenda, and today the meeting cannot be completed. आज सक्ने भने मिटिङ आज सकिदैन, अब के गर्ने त? भ्याइएन, अँध्यारो भयो। टुमोरो, भोलि अथवा अर्को हप्ता। अनि कति बजेतिर नि फेरि अराउन्ड 3 o'clock, 3 बजेतिर भन्छ, फेरि पुरानै साइकल चाहिँ रिपिट हुन्छ। See, this is what non-verbal communication. The way we use time, our belief and attitude towards time conveys the message about us, about our intention, about our attitude. This is non-verbal communication. The study of how people use time is, which is called chronemics. In one language, we say, one word we say chronemics. So this chronemics reveals a lot about how our use of time communicates many things about us. How our use of time communicates many things about us. In modern workplaces, people who arrive on time, who meet deadlines, finish their work on time, or leave work on time are perceived positively. What I have told you, everything what we discuss should be associated with business. Business को केसमा चाहिँ कस्तो खालको टाइमको युज राम्रो मानिन्छ, कस्तो खालको चाहिँ स्पेसको युज राम्रो मानिन्छ भनेर हामीले जोड्नु पर्छ के प्रत्येक कुरालाई। अब बिजनेसमा हामी कम्पनीमा काम गर्दैछौँ भने ढिलो जाने, चाँडै अफिसबाट फर्किने, ओके, वे टिचर चाहिँ क्लासमा ढिलो जाने, चाँडै निस्कने, 45 मिनट छ भने आधा घण्टा नपढाउने भने जस्तो भयो नि त यो। अनि स्टुडेन्टले के जान्छ त? घन्टी लाग्ने बित्तिकै क्लासमा जानु पर्यो, घन्टी लागेपछि मात्रै घन्टी त्यो लास्ट सकिने घन्टी लागेपछि क्लासबाट निस्किनु पर्यो। जाँदा 5 मिनट ढिलो, आउँदा 5 मिनट अगाडि आइदिएपछि त बाँकी रह्यो आधा घण्टा। अनि आधा घण्टामा नि उही नेपाली तरिका त हो, अरू कुरा गर्ने। कोभिड आयो, त्यो आयो, ऊ आयो भन्न थाल्यो, अनि कोर सब्जेक्टमा त, कोर म्याटरमा त जम्मा 15-20 मिनट मात्रै छलफल भयो भने त काम भएन नि।
यो कुरा अरू पनि लागु हुन सक्छ, बिजनेसमा लागु हुन सक्छ, यस्तोलाई चाहिँ राम्रो मानिदैन. So in the context of business, those people who are punctual, who are very much careful about the utilization of time, who are guided by the belief that time is money, every second, every millisecond, every microsecond, every nanosecond is important. The person, if the person has this kind of attitude, this kind of seriousness, such type of, let's say, people are hired by the company, or they are considered positive from business point of view. Business point of view मा त्योलाई इम्प्लोय, किनकि अहिलेको बिजनेस त झन् टफ छ नि त, एकदम हाइली कम्पिटिटिभ छ, प्रत्येक सेकेन्डमा नयाँ कुरा आइरहेको हुन्छ. अनि हामी चाहिँ त्यसरी ढिलो गर्न थालेपछि अर्काले फाइदा लिँदैन. अपर्च्युनिटी कम्स ओन्ली वन्स इन योर लाइफ. ओके, opportunity knocks on your door only once. Once you miss it, once you are unable to grab it, you may never grab it, because such type of opportunity may never come in business also. That's why we should be very much careful about the utilization of time, use of time. समयको बारेमा एकदमै केयरफुल हुनुपर्छ. यो कुरा पनि हामीले बुझ्नु पर्यो. नन भर्बल use of time. Okay, how much serious about time we are. अब सजेसन त के भने पङ्क्चुअल हुनु पर्यो, पङ्क्चुअल हुनु पर्यो, टाइममै अफिसमा पुग्ने, टाइममा छोड्ने. ओके, हामीलाई कुनै पनि काम गर्दा टाइम टेबल बनाएर काम गर्ने, शेड्युल अनुसार काम गर्ने. ओके, लाइक दिस. Effective and precise use of time can be productive for business. Effective use of time, proper utilization of time, exact use of time. 3 बजेतिर भनेर हैन. Sir, what time to start the meeting? Our meeting starts at sharp 3 and it ends at sharp 4. We'll have the meeting of 1 hour only. भनेर चाहिँ पहिले म्यानेजरले सिइओले भन्दै पो हुन्छ 3 बजेतिर भन्ने, अनि 4 बजेपछि एजेन्डा सुरु हुन्छ. यो भएन. अनि मिटिङको टाइम सुरु भएपछि सायद एजेन्डामा प्रवेश गर्न पर्यो के, जे कुरा छ त्यही गर्न पर्यो. वी हैव टु हिट अन द हेड अफ द एजेन्डा. ओके, त्यसपछि मात्रै प्रोडक्टिभ हुन्छ नि. Now last topic under non-verbal communication is physical environment. See, while communicating, our physical environment also matters, also conveys message non-verbally. The physical environment such as the layout of the room, the structure of the room, the size and shape of the room, seating positions, okay, seating positions of the audiences, people, टेबलहरु कता फर्काइएका छन्, चेयरहरु कता फर्काइएका छन्, arrangements of furniture in the room, curtain color, walls, okay, let's say colors of the walls and ceilings. Okay, all these things matter in communication. They also convey the message. Okay, shape and size of the furniture, shape and size of the room, their arrangements, okay, and other physical objects. What are the other physical objects available there? They also have message. Okay, त्यसलाई चाहिँ हामी physical environment भन्छौँ. Reception, कम्पनी भित्र प्रवेश गर्ने बित्तिकै बिल्डिङको चाहिँ स्ट्रक्चर कस्तो छ, त्यहाँको ग्राउन्डहरु भयो, कम्पाउन्डहरु भयो हैन, त्यहाँको चाहिँ डेकोरेसन कस्तो छ, त्यसै भित्र प्रवेश गर्दाखेरि त्यो चाहिँ रिसेप्सन कस्तो छ, अनि हामी बस्ने चाहिँ त्यो स्टाफ रुम अथवा त्यो हलहरु कस्ता छन्, फर्निचरहरु कस्तो युज गरेको छ, त्यसै कलरहरु भयो. Okay, all these things have meaning. Okay, meaning in workplace, meaning in business communication. Okay, physical environment, our environment also matters in communication. The objects in an office room or the objects the occupant of that room brings in there may affect communication positively or negatively. भनेको अलरेडी अफिस भित्र भएका अब्जेक्टहरु अथवा चाहिँ त्यो मान्छेले के अब्जेक्ट लिएर आउँछन् त बाहिरबाट, त्यहाँको पार्टिसिपेन्ट्सहरुले, त्यसको पनि अर्थ होला. तर हामीले बिजनेसको कन्टेक्स्टमा वेल अर्गनाइज हुनु पर्यो. A well organized, decorated, clean room communicates differently than
डिसअर्गनाइज एन्ड अनडेकोरेटेड वान्स। सफा नै गरे होइन, जम्मै धुलै धुलो छ टेबलमा, त्यस्तो कोठा र एकदम निट एन्ड क्लिन, जम्मै यस्तो फर्निचरमा आफ्नो अनुहार नै पुरै ऐना नै नचाहिने, त्यही टेबलमा हेरेपछि आफ्नो अनुहार देखिने, त्यस्तो एकदम निट एन्ड क्लिन खालको रुम छ कि, एकदम पर्फेक्टली अरेन्ज अब्जेक्ट्सहरू भएको रुम छ कि एभ्रिथिङ मेसमा भएको, केओस केही पनि छैन, लथालिङ्ग छ, धुलै धुलो छ, कि कहिले पनि टेबल पुछेकै छैन, त्यस्तो रुममा गएर मान्छेलाई मोटिभेसनै हुँदैन नि। ओके, त्यो पनि नन भर्बल मेसेज हो। यदि त्यो टेबलहरू सफा नै गरेको छैन, त्यो मान्छे लेजी छ, उनीहरू सिरियसै छैन भन्ने जान्छ, उनीहरू त्यस्तोमा चाहिँ त्यसले राम्रो मेसेज दिँदैन। ओके, वेदर यु वान्ट टु कन्भे गुड मेसेज अर ब्याड मेसेज, पोजिटिभ मेसेज अर नेगेटिभ मेसेज, इभन फिजिकल इन्भाइरोमेन्ट म्याटर्स। फिजिकल इन्भाइरोमेन्टको फिजिकल सेटिङ भने नि हुन्छ, इभन फिजिकल सेटिङ ओके कन्भेज मेसेज पोजिटिभली अर नेगेटिभली। अब त्यो मात्रै होइन, प्रोपर लाइटिङ कस्तो छ, अँध्यारो कोठा छ कि दिउँसै 12 बजे टर्च बाल्नु पर्ने छ कि एकदम ब्राइट राम्रो चाहिँ लाइटिङ सिस्टम भएको, प्रोपर लाइटिङ सिस्टम भएको कोठाहरू छ कि, डेकोरेसन कस्तो छ, व्हाट इज द डेकोरेसन अफ द रुम, व्हाट इज द लाइटिङ सिस्टम, फर्निसिङ कस्तो छ, डेकोरेसन, लाइटिङ, कलर, फर्निसिङ, all these things convey message. And for the effective business communication, for giving positive impression on the audience, on the clients, customers, we should make physical environment or physical setting also attractive. We should try our best to give positive impression through physical setting also, I mean physical environment also. त्यो भएर हाम्रो सेटिङहरू, हाम्रो रुमका सजावटहरू, बिल्डिङका वस्तुहरूको सजावट चाहिँ प्रोपर हुनु पर्यो, बाहिर कम्पाउन्ड गेट भित्र छिर्नेदेखि लिएर बाहिरसम्म, के अरे भित्रसम्म। Okay, so this is all about non-verbal communication. So I told you about physical environment. So good physical environment conveys positive message. Okay, proper use of time, punctuality conveys positive message. हामी punctual हुनु पर्यो, कुनै काम समयमै गर्ने, टाइमको बारेमा सचेत भएर proper utilization of टाइमले चाहिँ पोजिटिभ मेसेज दिन्छ भन्ने जान्नु पर्यो। टच, okay, appropriate use of touch, okay, is good for the communication. टच गर्दा इम्प्रोपर खालको हुनु भएन, त्यसलाई मिसयुज गर्नु भएन। ओके, कसैले चाहिँ भनौँ नेपाली कन्टेक्स्टमा कसैले चाहिँ भनौँ नमस्तेमै कम्फर्टेबल फिल गर्ला, ह्यान्डसेक होइन। अब विदेशको जस्तो चाहिँ अरूको जस्तो इम्ब्रेसिङ किसिङ भन्ने पब्लिकली नचल्ला, कतिलाई अनकम्फर्टेबल फिल होला, त्यो कल्चर पनि बुझ्नुपर्छ है हामीले। ओके, सो स्पेस, कुनै मान्छे बोल्दाखेरि चाहिँ वी सुड मेन्टेन प्रोपर डिग्री अफ प्रोक्सिमिटी अर स्पेस डिस्टेन्स, स्पेसको डिस्टेन्स पनि प्रोपर गर्नु पर्यो, कोसँग कति बेला कति नजिक कति टाढा उभिएर बस्ने कुरा गर्ने भन्ने कुरा आउनु पर्यो। ओके, युज अफ स्पेस भन्छ। सिमिलरली फेसियल एक्सप्रेसन, ओके, एज मच एज पोसिबल वी हेभ टु युज अप्रोप्रिएट फेसियल एक्सप्रेसन। अब हाम्रो बिजनेसको कन्टेक्स्टमा जोड्दाखेरि चाहिँ सधैँ यो अरू रिसाएको जस्तो अनुहार भयो भने ठिक नहोला, स्माइलिङ फेस हुनुपर्छ भन्ने हामीले पढेका छौँ। ओके, यस, वी हेभ टु सो स्माइलिङ फेस टु द अडियन्सलाई चाहिँ अलिकति स्माइलिङ फेस, एकदम ह्याप्पी फेस देखाउनु पर्छ। कतिपय कुरोमा बाध्यता पनि हुन्छ। ओके, मुटु भित्र ढुङ्गा राखी हाँस्नु परेको छ भन्ने बाध्यता नै हुनसक्छ त्यहाँ, किनकि त्यो हाम्रो प्रोफेसनले त्यस्तो बाध्यता बनायो। भित्र चाहिँ दुःख दर्द भए पनि हामी चाहिँ बिजनेसमा कम्पनीमा काम गर्दाखेरि चाहिँ अडियन्सको अगाडि, कस्टमरको अगाडि चाहिँ अलिकति ह्याप्पी फेस चाहिँ देखाउन सक्नु पर्यो। बडी ल्याङ्ग्वेजमा पनि हामी बस्ने, उभिने, हातहरू चलाउने, के त्यो सबै कुराहरू प्रोपर हुनु पर्यो, त्यसले पोजिटिभ मेसेज आओस्। आवर सिटिङ, स्ट्यान्डिङ, all these positions should be proper. Okay, similarly voice, okay, our voice quality should be good. The pitch pattern, the volume, okay, the rate of a voice, all these things should be proper. यो सबै proper हुनु पर्यो। Yes, अनि appearance हरु, dress up हरु भयो, त्यो चाहिँ appear के भन्छ, okay, that should be attractive, impressive हुनु पर्यो के, impressive, त्यसले हाम्रो पर्सनालिटीलाई पनि राम्रो देखाउँछ, हाम्रो लुक पनि राम्रो हुनु पर्यो। त्यसको लागि हामीले ओके, हाम्रो कपाल वेल ट्रिम्ड हुनु पर्यो, क्लिन सेभन हुनु पर्यो बोइजको केसमा। ओके,
अनि त्यसपछि ड्रेसअपहरू पनि फर्मल ड्रेसहरू लगाउनु पर्यो, क्याजुअल ड्रेसहरू अलिकति मिल्दैन, ओके, त्यही अनुसारले गर्नु पर्यो. ओके, सो आई थिङ्क दिस इज क्लियर अबाउट, I mean you are clear about this topic now. Yes, this chapter is over. I want to take a bit more time to give you the concept of new chapter this time. Okay, this is chapter 5. As you can see on the screen, the title of this chapter is Brochures, Instructions and Guidelines. So this is the title of this chapter, Brochures, Instructions and Guidelines. This is chapter 5, and we have 3 subtopics here in this chapter. It is not so long. The first one is brochure, the second one is guidelines and instructions, and third one is instruction, writing instructions. Brochures, guidelines and instructions, and writing instructions. So this is the syllabus of this chapter. Okay, so this one, and here we have to know the meaning of brochure. Okay, so what are the content here? I have already prepared the materials, okay, for you. We have to know the meaning of brochure, and I have brought several examples of brochure here to make you clear. These are the examples of brochure. Just see. Okay, brochure, some other examples. These are the examples of brochure, and we have to know the functions of brochures. What are the functions? What does the brochure do? Okay, what are the functions of brochure? 3 functions are here: informative function, advertising function, and identification function. 3 वटा फंक्शन्सहरु छ, त्यो हामी पढ्छौं. के को लागि ब्रोशर बनाउने त? कम्पनीले ब्रोशरहरु के को लागि बनाउँछ त? We have to know this meaning of brochure. Okay, त्यो कुराहरु छ. Types of brochure. Brochures can be divided into different types in terms of use. Use को आधारमा विभिन्न खालका ब्रोशरहरु छ, अनि अर्को चाहिँ फर्म्याट को आधारमा, त्यसको शेप को आधारमा पनि छ. ओके, यूज को आधारमा चाहिँ हामी point of sale brochure, after sale speech brochure, answer the query brochure, direct mail brochure, sales kit brochure भन्छ. फर्म्याट को आधारमा gatefold brochure, trifold brochure, bifold brochure, leaflet brochure, Z-fold brochure. These are different types. Okay, they are given here. Yes, I think next time we'll discuss all these things in detail. Okay, यो कस्तो खालको ब्रोशर हो, के को लागि युज हुन्छ भन्ने कुराहरु छ. यो मैले सबै मटेरियलहरु उता अपलोड गरिदिसकेको छु. You can download from there. Bifold brochure, gatefold brochure, gate को जस्तो देखिने, gatefold ब्रोशर नै गेट जस्तो देखिने. ओके, ट्राइफोल्ड भनेको 3 वटा फोल्ड हुने, 3 वटा पत्ताहरु हुन्छ यसमा. ट्राइफोल्ड ब्रोशर. बाइफोल्ड मा एक ठाउँमा मात्रै फोल्ड गरिन्छ, दुईटा भाग हुन्छ, बाइफोल्ड. लिफलेट टाइपको पनि हुन्छ. ओके, यस, फोल्डर्सहरु भयो. These are all. अब यो अहिले भ्याउँदैन. You need to another lecture, okay, to be clear about this. Brochure अनि अर्को instruction. हामी यो instruction पढ्छौं अनि guidelinesहरु पढ्छौं यो च्याप्टरमा. Okay, these things. So all these things have been uploaded already. मैले चाहिँ अब चाहिँ 2 मिनेट मात्र लिन्छु. I want to take 2 minutes only, just 2 minutes. किनभने यो च्याप्टर सुरु गरिसकेपछि अलिकति यो के हो त भन्ने जान्नु पर्छ. So let me come to the first slide. Yes, brochure. Just मैले brochure त भने. Okay, I said brochure, BROCHURE, brochure त भने नि. अब हामी क्लास छोड्नु भन्दा अगाडि चाहिँ के हो ब्रोशर भने चाहिँ के हो त? यहाँ you saw the pictures of brochure. यो ब्रोशर को पिक्चरहरु त देखियो. अब यो चाहिँ के हो त? We have to know this. Okay, yes. So what is brochure? Simply, a brochure is a small printed piece of paper, usually made from a single sheet, and which is used for promotional purpose, to inform the people about our company, our organization, our goods, services, certain project, okay, and so on. Listen once again. A brochure is a small printed piece of paper, usually made from a single sheet. A brochure is an informative paper document. It informs the public
about our goods and services, about our company. Okay, so it is a promotional document. Promotion को लागि, advertising को लागि use गर्न सकिन्छ. It may introduce a company, an organization, a product or service, and inform the prospective customers about the benefits of that. हाम्रो कम्पनीको बारेमा, हाम्रो गुड्स सर्भिसको बारेमा जानकारी दिने र ती गुड सर्भिसेसहरु राम्रा छन्, युज गर्नुस् भनेर चाहिँ पर्सुएट गर्न खोज्ने को लागि चाहिँ तयारी गरिने एउटा चाहिँ प्रमोसनल मटेरियल, जुन चाहिँ एउटा सिटको पेपरलाई हामीले चाहिँ बीचमा फोल्डहरु गरेर त्यहाँ चाहिँ अट्र्याक्टिभ तरिकाले हाम्रो इन्फर्मेसन दिन्छ, फोटोग्राफ्स, इमेजेसहरु हुन्छ त्यहाँ. ओके, त्यस्तो खालको चाहिँ डकुमेन्टलाई हामी ब्रोशर भन्छौं. Brochure is a small printed piece of paper made from a single sheet of paper. Mostly it is used for informative and promotional purpose. Information पनि दिने, promotion पनि गर्ने, त्यो उद्देश्यले यो तयारी गरिन्छ. Okay, so this is what you call brochure. It introduces a company or organization. Okay, it is usually folded and only includes the summary. यसमा डिटेलमा इन्फर्मेसन हुँदैन. हाम्रो कुनै पर्टिकुलर प्रोडक्ट अथवा सर्भिसको बारेमा चाहिँ सर्ट सिनोप्सिसहरु हुन्छ, त्यसका फीचर्सहरु, ओके, त्यसको प्राइसहरु हुन सक्छ, अनि त्यसमा चाहिँ त्यसका क्वालिटिजहरु के छन्, अनि अन्तिममा हाम्रो उद्देश्य भनेको यसलाई युज गर्नुस्, हामी सम्पर्कमा आउनुस् भन्ने नै हुन्छ. बिजनेस ब्रोशरहरु त्यसैको लागि तयारी गरिन्छ. Okay, so we'll discuss this topic in detail next week. I mean, in the next class. Okay, so I hope the things are clear now. So thank you everyone for being patient, for attending my session. Thank you very much.